الزول نشوف يسولنا السيلت نقول ثمورتي ودي غالن دورتها كذا الساكين بغي غادي ناوي اول غفايني عنان اغرباز سود مامثو يوكنا ناوي اول غفو غرباز سازفغ ديون نفكين العز الحرمه اردوالين دفيرويا الزول تيكلصن نظنين نغد السيين ولدي الزين فيني عنا غرباز نتمورت من الجزائر سومثا ناغ ذيين دي فقايث ملان مسلعيد حاشا في مناطق النور ثمناط نفقايث يوكلنا دناوي اول فيا سالسفاغ دا مكان مست وزين سي سميس ذا سلوين فيدراليت نتو ديكليوين نيمولان وراش اسيني غازول ولا اسلام عليك الزول فلاك يعطيكم الصحة مقدار ما تقولتك الكلين هذا الواجب فلان يلثيك السمانه ديالي وغور ذاينا بهن غما ديتي في الحاجه كان دائما السوال دي ود تاعنا في مسلسل خرصوم وكنا تفهمن ودي دي سوالين بربر تلفزيون دونك اسا مسلايه دي الزين فينا عنا راش لاكل نزريا كان ذاك قيم نزل نوغورو غرانا ران لند طاس نوغرن ميغيوث السانديكا ميقارنك ناباست سولد يوكن خرصوم ماتسيلي لاغريف خدم لاغريف هذا نوغور من بعد السينار غروس يزمس قرايه وكنا دوغالن اسيا كان نقارو من القرايه من اثناء وراش كلاوانكي اون فاكونس تري بيان دونك قبلايا مس توازير مال تبغي نروح دوكا نروح سيوتي وثكان دي تزواره يودي كي دي توالين نبغى نزر ذا شو ذي المعنى La Fédération des associations de parents d'élèves. La Fédération des associations de parents d'élèves est اسميس دواليس تادوكلي ثم قرانت دوكليين يتكلفن سوراش ستادير يدافع عن الفراش يطلعين داش يخصنا الراش غرباز يتبع عن الراش مشي يتعايشن غرباز فوالا دونك مالا ما فهم اكيد سدوك الطاسن سدوك لي وين ماشي غير كليا مي سدوك فيني بغان تسكين ديال الفيدراليت نون مي اما دي مسلايون في لورغانين نون لا فيدراسيون نون سود ميم مثلا هكا اسكو سي ان اورغان دو ديسيزيون و اس ان اورغان دو كونسلطاسيون كان يضرا vous prenez des décisions هكا تيزمم تقراي فين عندنا اللي حاله نوراش ناغ فو دافع عن سن ناغ في اللي حاله نسن دو مانيير جينيرال نا تمشاور مكان تزرم تروحهم تاع النموي تاعنا في المسلسل وكنا سنتينيم هذا نداش يقلان هذا نداش يقلان بو فيت ان كونستا على كل حال لا فيدراسيون des associations des parents d'élèves c'est une association donc elle est régie par les textes des associations نسعى un règlement interne أين تنقص قارن نسعى un conseil de la fédération دي جمعنا مرة قراي تدوك لي وين يفيدرين يتكين لا فيدراسيون الخدمة ينس أمشي يتخدم la fédération c'est le partenaire social de l'institution d'éducation c'est-à-dire نكون كامل كيثورا en tant que président أخصميو الديريكتور ديدوكاسيون أما ريت الحوايج ومعين نتاع وتواخذ مثلا كيقوم الحال خص النظر حاجه يعني انا راش سانفا با اروح مثلا ديريكتور ليدوكاسيون شغل السنديكا اسوسا في الطابله مويدي سرارة تبغي الوزير تبغي المينيستر تبغي ديجا بليزيور فوا المينيستر انو بهيتيد اني سيري قاس خدمه ندنا مولانا وراش ساعه الحق فوالا شغل السنديكا واش ندافع فراولنا اما راه يعدي البطل في اللسان اما راه يعدي الناس مي ونسار الضروه
نكشم قل شوار الشيوخ نقول شوار الديريكتور نقول شوار كل غرباز الى البريزيدون داسوسياسيون يتقابل دونك كل المدير كل الديريكتور دان établissement et ça en face c'est le président de l'association اما رياليا ça ne va pas يروح هذا يشتكيهم ما يلوز دي حساره الديريكتور نتسنى دي نبه البريزيدون لا فيدراسيون البريزيدون لا فيدراسيون هذا يهضر الديريكتور ليدوكاسيون تربيه دا شو لي بريروغاتيف تسعى لا فيدراسيون تسعى لاسوسياسيون دوك اليوم تسعى ساعات نتسعى لا فيدراسيون دا شو لي بريروغاتيف نكونوا الزياده دا شحال داوي من الزياده مع ناس بارابور لاسوسياسيون واحد سكان soit on est constitué de la même manière dans un organigramme qui est constitué par exemple le Wali avec le chef d'ailleurs, avec le président de la commune. C'est comme ça qu'on est constitué. Donc, le président d'association, le directeur de l'éducation, le directeur de l'école. Maurice Mirara, il est obligé de passer par la fédération. C'est une obligation? Non, c'est pas une obligation à 100%. Mais la fédération, il a plus de poids qu'une association. Mais Izmir يروح واحد صار la direction de l'éducation. Izmir يروح واحد صار Izmir يروح واحد صار المينيستير. Izmir يروح واحد même شعبي وإزمير يروح واحد. Il faut qu'il fasse le شعب هذا واحد. Il n'est pas reconnu en tant que mouvement associatif. وإزمير هذا كان كذا واحد. هذا يروح باش هذا يشكي عفافو. Non mais كشتينا مثلا الوالدين. يعدى في البطل. Tu es un citoyen. يعدى البطل فمي. Tu es obligé d'aller courir pour résoudre le problème. Tu utilises le moyen d'une association. Mais avec plus de difficultés. Mais tu es un citoyen, tu as le droit de réclamer. Tu peux même aller déposer une requête à la justice. Mais vous avez le même statut qu'une simple association. On est régi par les mêmes textes. Les mêmes textes. Mais nous, on est reconnu comme partenaire social de l'institution d'éducation. C'est-à-dire que le directeur de l'éducation, il reconnaît que le président de la fédération comme son vis-à-vis. Il ne peut pas travailler, il y a 764 établissements. Il ne peut pas travailler avec 764 associations, sans compter les autres associations. Donc, il préfère travailler avec le directeur, le président de la fédération. Est-ce que votre fédération est reconnue par les pouvoirs publics? Bien sûr qu'elle est reconnue par les pouvoirs publics. Vous avez un statut, vous avez... Bien sûr, nous avons un statut, nous avons un agrément. Un règlement intérieur. Un agrément. Mais est-ce que c'est le même règlement intérieur que vous avez qu'à une association? Non, nous, on a plus de prérogatives. Par exemple, les prérogatives que vous avez et une association n'en a pas. Par exemple, il y a une réunion maintenant, il y a une réunion de l'éducation. Actuellement, à l'heure où je parle, il y a une réunion de l'éducation. Ils n'ont pas invité les associations, ils ont invité la fédération à la réunion avec les proviseurs. Et si une association n'est pas structurée dans votre fédération? Si elle n'est pas structurée, elle est libre. Elle n'est pas invitée? Comment il n'est pas invité par la direction de l'éducation? Il n'est pas invité par la direction de l'éducation. Il ne peut pas inviter toutes les associations. Donc, puisque vous êtes un partenaire social avec la direction de l'éducation, oui. Bien sûr, c'est bien sûr. Même autour d'une table. Vous venez de dire que vous avez actuellement, il y a une réunion qui se tient entre la direction de l'éducation et la fédération. Mais il y a une réunion il y a une réunion de l'éducation concernant les proviseurs. Ils ont réuni les proviseurs, ils nous ont invités à assister. Voilà, c'est une manière de vous associer. Ils nous ont associés pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on vous associe dans des décisions, justement? Quelles décisions? Des décisions administratives? Des décisions administratives. Non. Tout ce qui peut concerner vos enfants. Et tout ce qui concerne nos enfants, dans des commissions par exemple, ils doivent nous inviter à assister. Parfois ils ne nous invitent pas. Ils nous invitent pas, mais la plupart vous invite à assister. Est-ce qu'on vous invite en tant que partenaire ou votre parole, on la prend en compte? Non, vous êtes là à titre d'observateur. Non. Dans toutes les commissions de l'éducation, les textes sont clairs, on doit être associé. Par exemple, ces derniers moments, il y avait des ateliers concernant des propositions de gestion de l'éducation à faire au gouvernement. Il y avait un appel, un écrit qui a été envoyé par le ministère de l'Éducation concernant la manière de communiquer avec les élèves, d'alléger un peu les procédures administratives, etc. Nous avons participé, mais du côté élève.
Parce qu'il y a des ateliers concernant l'élève, il y a des ateliers concernant l'enseignant, il y a des ateliers concernant la pédagogie. De manière générale. La pédagogie. Ils nous ont invités, moi-même j'ai assisté, j'ai donné des idées, enfin, j'ai donné l'avis des parents d'élèves à l'intérieur concernant le traitement. Est-ce que votre avis compte? Bien sûr que notre avis compte. Bien sûr, il compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être choisi. C'est des avis. Tu donnes ton avis. Et puis, il y a des experts autour qui prennent compte. Si un avis est bénéfique, c'est normal qu'ils vont le prendre en charge. بس توازي مسألة فيدراليث دوك اللي وين نيمولن وراش أيضرا تا فيدراليث نون إتود فيدراسيون تاع النوت ناسيونال نا تا فيدراليث نتمن في كايث كان تا فيدراليث نتمن في كايث مي بغاك ديني بلي تا فيدراليث في كايث تخدم parmi les 2 ou 3 fédérations à l'échelle nationale qui est vraiment active. Est-ce que c'est une fédération nationale? Il y a 3 associations fédérales nationales, mais elles ne font pas l'unanimité. Vous connaissez un peu notre système national, ils ne sont pas élus. Nous on n'a jamais participé à l'élection de ces fédérations. Voilà. Donc, nous connaissons pour l'instant, mais je compte, nous sommes dans la réflexion, est-ce qu'on va adhérer on doit faire d'abord l'analyse de cette loi, quelle est la meilleure, on va essayer d'adhérer à l'une d'elles. On va essayer de travailler avec l'une d'elles parce que l'union fait la force. Donc il n'existe pas de fédération nationale des associations de parents d'élèves. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé d'une manière logique. C'est des fédérations qui sont projetées d'en haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'une fédération, il est régi par des textes, au même titre qu'une association. Donc, ils se mettent un certain nombre de gens, des membres fondateurs comme Tachinsen, à déposer un dossier pour être agréé. Mais ça a un appui des responsables du ministère de l'Intérieur, de l'Éducation. Elles travaillent, mais c'est des fédérations qui sont un peu affiliées à un système politique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une confédération? Parce que si on réunit l'ensemble des fédérations régionales, c'est une confédération. Il y a une confédération actuellement au niveau national. Je voudrais vous informer sur une chose. Tout ce qui gêne les décideurs, les gestionnaires à tous les niveaux, on essaye de les écarter par n'importe quel moyen. On ne veut pas, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai bataillé avec le directeur de l'éducation pour mettre en place toutes les associations des parents d'élèves au niveau de la wilaya. Il a écrit, il me montrait des écrits, j'ai vérifié sur le terrain, les écrits ont abouti chez des directeurs d'établissement. Certains directeurs, ils ont essayé de mettre en place, ils ont convoqué les parents d'élèves, ils leur ont fait le discours qu'il faut, etc. Ils ont appelé les membres de la fédération pour assister, etc., pour mettre en place des associations. D'autres, carrément, ils sont contre, ils ne veulent pas. Il y a ceux à qui j'ai dit, la nuit des ils me disent très bien, il y a un tel directeur du Gouma. Et il a fallu qu'il intervienne. Voilà, donc est-ce que les textes actuellement permettent la création d'une confédération des associations de parents d'élèves en Algérie? Il faut comprendre une chose, qu'une confédération est une association. C'est une association, donc il est régi par les mêmes textes des associations. La seule différence, c'est le titre, c'est-à-dire elle décide de l'activité qu'elle va assumer. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale, il doit avoir un règlement intérieur dans lequel, par exemple, nous, dans notre règlement intérieur, comment on a procédé? Dans le règlement intérieur de la fédération de Béjaïa, on a dit la fédération, elle est élue par les représentants des associations, donc les présidents des associations. Les présidents des associations forment l'assemblée générale de la fédération. D'accord. Ils vont dégager un bureau de 11 membres. Ces 11 membres vont se structurer, ils vont se retirer de l'Assemblée générale, ils vont se structurer. Ils vont désigner le président, les adjoints, ils vont élire un exécutif. Un exécutif. Donc, ils vont présenter donc l'exécutif. Avec devant l'Assemblée générale, il va y avoir
l'unanimité de l'Assemblée générale, et à partir de maintenant, la fédération est élue. C'est comme ça. C'est-à-dire que tous les membres, c'est ça le règlement intérieur organique de la fédération. Et vous déposez les statuts voilà. Au niveau de la direction nationale de Non, l'éducation nationale. au niveau de la wilaya. Une fois que vous êtes agréé, Une fois qu'on est agréé, vous avez votre agrément, vous le travaille. présentez à l'éducation nationale. Oui. Pour que vous soyez reconnu en tant que tel. La wilaya l'envoie à l'éducation nationale. Maintenant, Il l'envoie de facto. de facto. Maintenant, les associations, ils sont agréés par les APC, leurs communes, les associations. Exact. Et la commune envoie une copie de l'agrément au service de l'organisation pédagogique de l'éducation. Très bien. Alors, المسألة شي طرحها فيدرالية نون المسألة شوية أمشي خرصوم comment il est structuré نولا ذاك si vous voulez c'est la continuité d'une association. Voilà. De manière générale, c'est la continuité. C'est l'organisation des associations. C'est l'organisation des associations. Donc, non, c'est la continuité d'une association Voilà. pour y aller à un niveau, à un palier un peu plus haut. Voilà. Très bien. Le maintenant, la confédération n'existe pas, même si à l'échelle nationale, il y a eu une même mise sur certaines fédérations qui font en sorte à ce qu'ils représentent le mouvement associatif dans l'éducation de manière générale. Ça se passe toujours de la même manière, même pour les syndicats. Vous avez voilà, d'accord. Alors, je vais vous dire que je suis un peu de manière générale, la société de manière générale, et من ولا عندك قوسنا عدان يوث السنديكا قدش de manière légale اللي ساعه وما نسات داغني ما كان لاغريمون تقدش قلنا de manière transparente etc. تكزميت قراي وكنا سقيم لاغريف مرضي زريون داشي سوثورن ce sont beaucoup plus des revendications socio-professionnelles. نولي ماشي حاجه تمثال تقدري من كان لو سالير كوم لو ديزي سيرتان مي نولي فغاني وكل خرصوم هذا نقص نوارش داخل لي كلاس فغان خرصوم يوكل لي زونسينيون تنشيعان بور فير دي فورماسيون باش تشوف ان انسينيمون دو كاليتي دايرين ولا دون لي ريفونديكاسيون سي مرضي زريون نشتيه دينا ربحه تفات لا خاطركش سي دون لانتيري دو ليليف سي دون لانتيري نورغازو زكا مي نظرا كان ليكول نور التصدينا بلي سي une école sinistrée. Les hommes politiques de manière générale sont tous unanimes à dire بلي اسي شفنا سا اغرفازنا يتشافي غريف. مي l'enseignement اين قران غرفاز ماشي داين الهام از كتفاغ عند ديون سي ان ليسونسيي ويا يسعى الماستر ويا مي ما رحت على النيفو تصافت النيفو نسن الى تري تري با. دونك ما إلا ما تزريون ثمايا الجهية أنظر ذاك ناس وثر كنا باست السانديكايين يقيم نزن وقول وري الصغرارة ميم سي ني با ماجوريتير على ليشيل ناسيونال لاني مكوانا ندا وثنحوزانا وثنحوزانا ولا كريفاي لاني مكوانا ندا ثنحوزانا بعدا دي ثموت القبائل نكوني اون بارل بوكو بليس مات نتمسلاي داتا صافي ثموت القبائل خاطركش الدريان نوغ كي سون توشي قيم نزل نواقول. D'abord, est-ce que la fédération trouve que c'est une grève légitime ou illégitime? Lorsqu'on parle de la légitimité en tant que droit, c'est-à-dire les textes sont clairs, les textes, le droit et les syndicats, la grève. La loi fondamentale du pays, la constitution. La grève. La grève est reconnue. Maintenant, nous sommes des Algériens, donc, la conscience, le problème de conscience, je trouve, de la responsabilité, je trouve que ce n'est pas responsable ce qui a été fait. En tant qu'enseignant d'abord, je suis enseignant. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université. À l'université. Donc, je sais de quoi je parle. L'éducation, c'est quoi l'éducation? La deuxième des choses, en tant que parent d'élèves, même ces enseignants-là sont des parents d'élèves. Je pense qu'ils ont poussé le bouchon plus loin. Et وزران باللي ابريدي دوين ولسه وضاره. تفهم ديما تبوس البوشون ان بو ترو فور. اما تحبصد اغرباز تحبصد قشيش تكون ثاني قشيش الوغ كو قشيش ماشي لا فوتيس
C'est pas de sa faute. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens autres que la grève? Il y a d'autres moyens, bien sûr qu'il y a d'autres moyens, il faut chercher les moyens. Des exemples, vous êtes enseignant, vous êtes universitaire, vous êtes bien placé, vous êtes aussi parent d'élèves, vous êtes président de la fédération des associations de parents d'élèves. فكرت أمذية أندزمرن للشيوخية في كيد نتمسلاي الكلابست أندزمرن أخذ من الحاجة سواء كانت داوين الحقوق نسن من بغير لا غريف. Il doit y avoir des exemples aussi. رجل مثل هذا نفسر نثيرو فقط نفسر كي يقوم الحال. L'Allemagne, elle était en guerre. À Garbaz, يسدوا. Staline, la guerre mondiale, 50 millions de Russes يقموتن. ليش سنينا يوث يزدزين لي كولابوراتور نيس. إني سنيميد كان ما يلحقوا غرباز. الناس غرباز يلحقوا مليح. إني ثمورتنا الروس أترف ديما نيس. Mais ce sont des époques différentes. Rajoute, Samhia. L'éducation nationale. C'est quoi l'éducation nationale? L'éducation nationale, l'éducation nationale, c'est sacré. De l'éducation nationale sort le citoyen. Il faut être tribusine. Il faut être le militaire. Il faut être l'économiste. Il faut être l'ahdi. Il faut être la génération à Kenya, c'est toute une génération que nous sommes en train de la sacrifier. Dans 20 ans, ils vont avoir les reines de mort. Maintenant, ils vont mort. من نحفظ أصلا يرثي الوفاء يرث التربية ليش أنا راجعهم إنه غرض ليبيا إنه غرض سوريا بما نربثن هذه سي دي زوم اي دي فام سعن القيمة سعن الفهمة سعن الكليرفويونس نربي ما استوازي أميك فهمية أميك Nous sommes en train de parler d'un problème. سامحية نكملوا لو سونس دي زيدي لو ريزونمون داكرا ثورا ثربعتي كي يخدم لنا كان لاكراب السنديكاي خدم غير ديبان ذو قرون سن داك بكايث il s'est plaint dans le plateau il s'est plaint بلي des intimidations وهنا في هنا alors que من فوق le débat il m'a menacé bon il m'a pas impressionné c'est رفقة يثقع معنا mais il oublie une chose ما يبغى ذيك السدل في ثمورتكية يحس بلي ثمورتكية مذلولث ثمورتكية يتوحقر انت توحقر لي سيتويان لازم هذه يربي الجيل لازم هاد نسوفوا الجيل باش نحفظ les meilleures valeurs on va leur apprendre les meilleures valeurs لانه هنا يكسندل parce que l'enfant qui اسمه يغرد المينيستير يغرد البريزيدون دو لا ريبوبليك يسعى التربيه العاليه غادي يسعى النيف غادي يسعى القدر. Donc pour vous, l'enseignant n'a pas le droit à la grève. C'est pas qu'il n'a pas le droit à la grève. Il a le droit à la grève, mais il n'a pas le droit d'exagérer au point où il va prendre en otage un enfant. Oui, mais la grève, s'ils se mettent en grève, automatiquement, écoutez, monsieur, la grève. Ils ont fait un abandon de poste pour moi. La grève, le piquet de grève. La grève, sans responsabilité. Ils n'ont pas discuté avec les enfants, ils ne les ont pas assurés. Le piquet de grève doit rassurer les élèves. Au moins, ils sont complètement abattus. La grève, ils sont absents, ils sont en abandon de poste. Les mêmes élèves mais tous à et partout, je vais rappeler maintenant que partout il y a des bons, il y a des mauvais. Les élèves partout, les élèves partout. Les jours sont extraordinaires. D'ailleurs, quand il y avait la reprise, certains enseignants, certains d'autres, ils ont refusé de rentrer. Parce que Zarantin, il y a Canada. Est-ce que c'est une remise en cause de la revendication du CNAPEST? Comment? C'est une remise en... Vous remettez en cause la revendication de ces gens-là? Je ne remets pas en cause la revendication. Mais est-ce que c'est le seul syndicat qui est sur le terrain? Ils sont 7 syndicats dans la Ouliya de Béjaïa. Mais ils sont indépendants les uns des autres. Ils sont indépendants. Si vous avez un partenaire qui est sourd à côté et qui ne vous entend pas, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous dis qu'ils ne les entendront pas.
Même la grève vous interdisez. Parce qu'il y avait déjà des syndicats qui ont revendiqué. Il y a beaucoup de syndicats. Il n'y a pas que le GTA aussi. Et il y a 6 syndicats, les 6 autres. Et les 6 autres, ils ne sont pas tous du pouvoir, ou ils ne sont pas tous affiliés à un parti pris. Mais leurs revendications. Quand ils revendiquent, dans leurs revendications, il y a des revendications qui sont justes, il y a des revendications qui sont exagérées. Or, dans des revendications... Oui, mais dans toutes les revendications, dans toutes les revendications, on revendique le maximum pour avoir le minimum. Non, mais il faut ça a été tout le temps comme ça, les revendications sociales. Il a suffi d'ajouter un point de revendication qui n'est pas logique, que vous perdez tout. Et c'est ça qui a fait que, et je suis certain, par mon expérience, ils n'auront pas de gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Mais est-ce que c'est le seul responsable de cette situation-là? Non, c'est pas la seule. Non, ils ne sont pas les seuls. Non, Tsawarith, ils l'ont créé, nous, mais les responsables de la faillite, on peut dire que c'est la faillite, de dérapage de l'institution d'éducation, ils ne sont pas responsables. Et il y a beaucoup de responsables, les vrais responsables. Mais si je viens essayer, au niveau du ministère de l'Éducation, il y a une ministre qui travaille, qui se donne à fond pour l'éducation. Elle a essayé, elle est même devenue rebelle, si vous voulez, au sein du gouvernement. Parce que, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des revendications socio-professionnelles qui sont réclamées par un syndicat reconnu. La moindre des choses, c'est de mettre autour d'une table pour discuter de ces revendications-là. Et il s'est mis autour de la table. Oui, mais s'il se met autour d'une table, nous sommes sur ses positions, nous sommes dans leur position. Peut-être c'est ça, oui. Vous m'avez parlé du syndicat, maintenant vous me parlez du gouvernement, je suis d'accord avec vous. Je vous parle du ministère de l'Éducation. La ministre de l'Éducation n'a pas toutes les prérogatives de décision à son niveau concernant les revendications de ces travailleurs. Il y a la direction de la fonction publique qui doit s'adjoindre à leurs revendications, il y a le ministère des Finances, il y a même le gouvernement. Parce que moi, je conçois que dans une affaire, comme celle-là, le problème de l'éducation, normalement, le gouvernement doit arbitrer, il doit intervenir, il doit donner son avis. Ou nous tu n'as pas raison, donc c'est tout. Et Nissan de revendication. Si le gouvernement intervient pour dire Billah. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres partis qui vont dire Billah, c'est de la dictature? Écoutez, je vais être clair. C'est-à-dire les revendications qui sont justes. La logique, il doit leur donner leurs revendications. Mais pour les gens du travail, ce sont des revendications justes telles qu'ils sont. Je ne suis pas un expert pour dire que c'est juste ou c'est faux. Il y a des choses. Parce que des revendications salariales, c'est tout un projet, il y a des études, il y a des personnes bien placées pour analyser tout ça, des gens qui sont dans la fonction publique, il y a le problème de financement, il y a l'avis du ministère des Finances, et le gouvernement doit trancher dans ces affaires-là. Je ne suis pas un expert, mais nous connaissons. C'est un avis personnel, on peut dire. Il y a des choses, par exemple, je te donne un exemple, quand il te dit la promotion automatique de quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté, parce qu'ils confondent l'ancienneté avec l'expérience. Dans l'éducation, il y a des gens 20 ans d'Ibn Tabachir. Le syndicat, par exemple, 20 ans de syndicat. Il y a des gens, ils n'ont jamais travaillé, fait des efforts. Ils ne peuvent pas les compromettre comme ça. Et à ma connaissance, en tant qu'enseignant, jamais j'ai vu une promotion sans passer par un stage, par une formation ou un examen. Et sur le terrain, je vous parle, j'ai fait le terrain de l'éducation. Il y a des enseignants qui n'ont aucun niveau. Je peux vous donner des preuves à l'appui. Le Khudman, c'est la spécialité, c'est le maîtriser là. Et ça, il est maths ou c'est les maths, et ça, le français, c'est le français. C'est des choses. Mais est-ce que c'est de leur faute maintenant? Est-ce que c'est de leur faute?
C'est la faute de celui qui les a recrutés. Comme vous dites, la faute est partagée. La faute où il est recruté, il n'est pas compétent. La faute où il est titularisé, et il n'est pas compétent. La faute il doit faire des efforts. Quand tu es dans l'enseignement 20 ans, avec une licence, après 20 ans, tu ne maîtrises pas ton cours, tu ne fais pas des efforts. Il y a des gens qui font des efforts. À l'université, ils font la recherche, ils sont professeurs. Il faut faire des efforts personnels pour évoluer. Il faut faire des efforts. Donc la faute, elle est partagée. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous que l'éducation, normalement, il doit y avoir une sélection sévère pour être enseignant. Parce qu'un enseignant, ce n'est pas n'importe quoi. مس توازي المسألة إذا تصرف يعني ثواغيثيين زعما نسمي ثواغيث كي يقدر أقول من بعد السينا الغورس على الدرنيير مينوت لو جور ميم où les gosses sont sortis en vacances il y a une réunion au niveau du ministère entre le CNAPES الواحد les responsables du ministère de l'Éducation, donc ils ont décidé de reprendre. Mais avant ça il est décidé لأن تصوى ولي جزلن au niveau du ministère de l'Éducation, يون لو كان يجزم سكراي وكان خرصهم أبدل الشيخ سو سي دي de la documentation داخل le CD qui leur permettront semble-t-il d'améliorer leur niveau pour passer les examens, surtout les classes des examens, tout ça. Est-ce que vous trouvez tout ça sérieux? Moi, en tant qu'enseignant, d'abord en tant qu'enseignant, ما يوقفش l'élève l'étudiant باش يديني les élèves lycéens polyvalents الشيخ il n'y a pas de c'est impossible. Un CD, c'est une documentation pour moi. Un CD, c'est une documentation. C'est comme un livre qui parle de la matière et les exercices, les corriger. Un CD, c'est une documentation qui vient aider l'élève. C'est un support en plus. C'est un support, mais ça ne remplace jamais. Déjà, avec l'enseignant présentiel, déjà, certains élèves n'arrivent pas à suivre bien. Soit au un niveau, soit chez Khenekos, déjà avec en présentiel. D'où le niveau bas actuellement de nos enfants. Nos enfants. Voilà. Très bien. Mais les décisions prises par le ministère, vraiment la retraite, les stagiaires pour remplacer les enseignants grévistes. Lorsqu'on voit ce genre de décision comme ça à la sphère du niveau du ministère, vous ne trouvez pas qu'on est en train de se jouer la tête de nos enfants? Vous savez, à un certain moment, quand il y a des problèmes, chaque parti essaie de faire pression sur l'autre. Voilà c'est un moyen de pression du ministère. Ils veulent un peu faire... La meilleure façon de résoudre le problème, je pense, c'est la communication. Et dans tous les secteurs d'activité, il y a le positif et le négatif. Il y a le positif et le négatif. Moi, je pense, les enseignants, parmi les enseignants, il y a des bons et des mauvais. Même les grévistes, l'exemple, quand ils ont repris avec leurs enseignants. Il y a des enseignants, il y a des enseignants, il y a des syndicalistes, ils font de la politique, il y a des syndicalistes, ils veulent du bien du fonctionnaire, de l'enseignant. Il y a des bons et des mauvais partout. On ne va pas dire que c'est la faute des enseignants, non, la faute. Bien. La grève d'après d'après le CNAPES, il a gelé sa grève. Ils vont reprendre le travail pendant les vacances pour les classes d'examen. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'ils ont repris les cours? Et puis, il y a aussi la rumeur publique. La rumeur publique aussi, des fois, il amplifie les choses. L'un vous dit, juste de faire les vacances, ils vont reprendre leur piquet de grève. Moi, je parle, c'est pour voir est-ce qu'éventuellement vous êtes au courant de ce genre de... Non, les rumeurs, ils existent partout. Mais ça, ils sont au moment voulu, ils ont repris.
هذا الشيء يبغي غيدينير concernant la reprise ديال لي فاكونس. لي زالاب لا ماشي فاصلين ورا ونس نروحن لا ماشي فاصلين ورا ونس نروحن ظهران الويضنين روحوا بغانا راه وظنوا غرانا راه فهمت. Grosso modo la reprise réellement il s'est fait très timidement. Il y a ربما دايرين 5% de reprise. Le reste c'est du blabla. Et puis الشغل غيدير الشغل اللي كان بيستكي il a décidé de faire la grève, il a décidé de reprendre. Mais est-ce que il est le seul acteur à des négociations à des négociations. Mais est-ce que ce soit lui ou le ministère, est-ce qu'ils sont les seuls acteurs sur le terrain? Un élève de terminale qui a 18 ans, 17 ans, il est aussi acteur. C'est de son avenir, c'est de lui qu'il s'agissait. C'est lui l'élément principal de la situation. Il a son mot à dire. Vous ne pouvez pas, même à 18 ans, la guerre de libération. Décision à sa place. À sa place. La guerre de libération, hein, les FLN, c'est des lycéens qui ont entamé la révolution. C'est des lycéens d'Irgezen, alors un lycéen, monsieur, en terminale, il a son mot à dire. Il ne faut pas que, parce que la décision, elle était unanime, que ça n'a pas marché. Certains enseignants, mais ils ont repris. Il y a des points à dire. Donc il n'y a pas eu de reprise. Pour vous, il n'y a pas eu de reprise. Il n'y avait pas eu de reprise. Il n'y avait pas eu de reprise normalement. Avec le directeur d'éducation juste avant, le dimanche, le premier jour, il y aura Hazar. Nassid Sfamadmarran, qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui, etc. Inaïd, Maïla, la classe, Chourara, avec Arbilan Tawarash. Il y a des chèques, ou c'est Mila les cours, mais il y a des jmaats, il y a des gens qui ont c'était pas le cas. Si je كنت احنا ورا الشيخ هذه السنه نروح تروح الشيخ ديجا زريغ une journée le professeur يسكنيد sur 16 enseignants qui sont concernés كاين يروح la journée اللي قاعد داك نردينا على الورص الريسينيا. Donc il n'y a pas eu de reprise. Il n'y avait pas eu de reprise. Donc elle resterait ومن بعد داغني يلا الشيوخ روح عند الصغار سيريوزمون ما دارش كما داكشي مغرسن دابور سي لي فاكونس بغينا نهضرن تسنين بالك الشيخ نوسنا عجيب رانا les vacances وين les vacances الشهر avant. وين غير لي فاكونس المخلصني يخدم روين psychologiquement روين المخلصني يخدم ils sont pas bien ils sont complètement leur morale est complètement anéantie. يمكن تقدم les examens c'est dans 2 mois. يمكن قابل c'est la question. Voilà pourquoi nous les parents d'élèves on a dit qu'il y a une ligne rouge à tout. Voilà, c'est ça. On n'est pas contre les enseignants. On n'est pas contre le revendication. Oui, mais ces enseignants auxquels vous reprochez d'avoir fait la grève d'un mois. Est-ce que la grève... Sans limite. C'est une grève sans limite. Un mois, c'est sans limite. Sans limite. Mais ces mêmes enseignants sont aussi parents d'élèves au même titre que vous. Écoutez, oui, des parents d'élèves. Mais nous, c'est des parents d'élèves. Ils peuvent prendre en charge, ils sont dans le domaine, ils peuvent prendre en charge leurs enfants. Mais le Chabi ou le simple, il ne peut pas prendre son fils en charge. Et comprenez qu'il y a tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas normal, tout ça. C'est anormal. Les examens عندنا الباك ينوبيت هضره avec un coordonnateur chez anti pendant la période de bac de supervision de Bouira يحكوا في لي كورا كيخدم هكا قبران يصرا لنا هكا قبران اون بليس يحكي ان دروالي تيزيوزون شي عم يلي سنا شنو غصار et pourtant tout le monde est contre ça. Il est contre pourquoi? Parce que vous voyez que l'école se déplace à voilà. Donc, باش تسكر ليكول يلقى الانرجي الشيخ ما في كناس 8 سوايع اللي صار يلقى 8 سوايع يفالي كونساكري باش يصغر ليكوليس ويصغر 8 سوايع فرفورين وتعدين ومن بعد الانرجي سيتي خدمان دنيرنين اللي صغار d'abord du point de vue réglementaire تعلموا داشون il y a des lois pour ça. Alors, et cette rumeur là qui plane sur la reprise de la grève à la rentrée dans bientôt dimanche prochain, c'est-à-dire est-ce que tu as des émissions donc apparemment le CNAPEST يزمس قرايه وكني va reprendre la grève. واي مغارا ثورة وين قال من حاشا الكنابست كان يقال من نكوني ونعني مرا مش ليبت الحاجة
même s'ils reprennent, même Masgaraïn, beaucoup, sauf où nous avons les moyens, beaucoup d'élèves déjà démobilisés dans l'école. Déjà, من l'école كبرى قران لي ماتيريال اسونسيال قران تنكبرى ديجا اي وين زميره مسكينه هذه غرق ايوا زميره بيتيت هذه راح هذه غير هذه كمل بيتيت هذه راح اللي سيدي غير ميم وين ذاك الزمان حرض عند غير اللي صدر نكبرى وكيتورا وزمان كش نقول مخ يمولا نسن نقول مخ نسن ثنيا mais il faut qu'ils sachent une chose que les élèves déjà ils sont démobilisés et c'est difficile pour eux c'est pas la dernière minute qu'ils vont reprendre voilà. Mais Touazi, on a fait un peu le tour de la question. Je voulais rebondir un petit peu sur la vision de la fédération sur ce qui est de l'éducation nationale de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Un petit peu l'éducation nationale, le lycée, le CEM, l'enseignement supérieur, un petit peu de manière générale. ثمغلين ونكونوا en tant que fédération عفايني عنا نك أغرباس. يعطيك الصحة. Là, c'est le thème يعجب المليح بلا يضرر. L'éducation nationale, il y a deux institutions qui sont importantes. Il y a la défense du territoire et il y a l'éducation parce que c'est de là que sort la génération. Donc, normalement, toute l'énergie du pays, toutes les institutions du pays, le regard doit être orienté vers l'éducation nationale. Je vais faire un exemple. Nous avons par exemple une institution qui se charge des technologies, de l'information, de la communication. Tout ce qu'ils font, dans tous les projets qu'ils font, ils doivent toujours avoir une réflexion comment aider l'école, comment donner les moyens technologiques, etc. pour l'école. Un exemple, l'université. C'est un lieu du savoir, de science, de la recherche. Ils doivent un peu orienter sur le devenir du citoyen de demain, sur son éducation. Donc toutes les institutions doivent converger. C'est une grande fête. Toute l'Algérie est mobilisée pour le bac. C'est comme ça que je veux voir mon pays se mobiliser autour de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la dignité de mourir. Les parents font chauffer une saïge. Notre raison de vivre, c'est quoi? Ce sont nos enfants. On me donne tout l'or du monde. Au frère, mais il a réussi sa vie, je serai content. Donc l'éducation nationale, c'est ce mot. Pour cette raison, il faut qu'il y ait un regard profond sur l'institution d'éducation. Je te donne un point, c'est certif. La politique dans notre pays, les acteurs de la politique dans notre pays, ainsi de suite. La plupart, ils sont dans l'éducation. Dans les élections, à Camille Indien, parce qu'il y a un détachement de la campagne électorale. Les directeurs des établissements sont dérangés. Et aussi, il y a des gens qui aussi ne se même pas. Il y a des directeurs qui en campagne électorale. Il y a même des enseignants de classe d'examen, de 4e AM, de 3e AS. Ça, Doulan, il faut qu'il jette un regard sur ça. Un autre point, dans le mois de mai, les Arabes ils sont occupés. Les Choukhs ils sont occupés. Le concours de la police, l'examen de la police, les élections, le concours, les adjoints d'éducation, je ne sais pas, les cadres de l'éducation, les formations des trucs, surtout du centre-ville. Il est occupé. Il a un restaurant. Par exemple, c'est un restaurant. N'importe quel événement. هذا ريزيرفي لنا غربازنا رشتي رحنا وغرنا سكسنا سنه واحد شهرين 12 ونص القرايه نسني ورش alors que نكوني اسمين قرا نتصفى ديك غرباز لو 5 جويي نتصفى غرباز نغرا le 5 juillet même le primaire. Tout ça monsieur Touazi, c'est un manque de volonté politique. C'est des incompétences et l'un les incompétences à tous les niveaux. La volonté politique qui doit jouer un rôle à tous les niveaux qui n'a pas fait son rôle. Parce qu'au lieu de dire qu'ils ont une école primaire,
Pourquoi je qu'ils n'ont pas un espace quelconque? Chaque mois, les élections, l'école primaire, les communes, dans les lieux publics, organiser. Par exemple, pourquoi on dérange à chaque fois l'élève? Pourquoi on dérange à chaque fois on réquisitionne les enseignants? Les enseignants, les bureaux de vote, les trucs, donc l'école, c'est pas tous les jours. Les élections, c'est pas tous les jours, mais je ne parle pas que d'élections. Je parle de n'importe quel événement. Et dans tous les pays, les élections s'organisent dans les écoles, ce n'est pas uniquement en Algérie. Mais une fois par hasard, on essaie de les éloigner. Une fois tous les 5 ans. On essaie de les éloigner, à travers les vacances, à travers dans des dates un peu appropriées. Mais pendant le mois de mai, le mois de juin, où on dérange tout le monde. Ou général, les élections, même sur d'autres événements. D'autres événements. Avec un concours, les pompiers qui sont dans l'école. Un examen, les pompiers, il y a un autre moyen. Une salle où ils ont la maison de la culture, l'examen, où ils ont c'est-à-dire il y a toujours un moyen. Donc l'école est toujours dérangée. Il est dérangé parce qu'on appelle toujours les cadres. Les élections à Zandagaran, ils font trop de politique. Je pense que lorsqu'on est enseignant, on doit s'éloigner un peu de tout ça. On doit s'occuper de l'enseignement. De l'enseignement. Comment? Il y a une campagne électorale, des détachements, même pas le directeur de l'Alimara. À la dernière minute, أصدقاء الكاغد وما الزريض باللي غنصوح tu vas participer. الشهر على بونص ديما الشيخ هذا un vacataire. في la passation de. Est-ce qu'il a les prérogatives à Dimaq el-Sheikh? Non. Le directeur lui-même, est-ce qu'il a les prérogatives à Dimaq el-Sheikh qui va remplacer mais si le concerné avise son directeur, le directeur, il va aviser l'institution d'éducation, qui va essayer de chercher comment résoudre le problème. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils ont des textes, ils ont des moyens pour recruter momentanément, faire remplacer, donner des heures supplémentaires aux enseignants pour venir prendre en charge la classe. Il y a toujours des solutions. Donc, ensemble, vous faites le même constat que les hommes politiques qui disent que l'école algérienne est sinistrée. L'école algérienne, je ne dirais pas elle est sinistrée, c'est un terme qui est trop fort, mais je dirais... Parce que vous venez de donner des ingrédients qui peuvent faire l'imagination des gens pour dire qu'aujourd'hui, l'école algérienne est sinistrée. Parce que, si vous voulez, c'est la vache maigre du pouvoir. Alors, pour n'importe quel événement, dans n'importe quel établissement, au détriment de l'enfant, au détriment de l'élève, au détriment de l'enseignant, au détriment même de la direction de l'éducation. Donc, lorsqu'on fait ce genre de constat, on arrive obligatoirement vers une école qui est sinistrée. Et bien sûr, quand on diminue du volume horaire des élèves, parce qu'ils ne terminent pas les programmes. Et lorsqu'on se permet même de dire qu'avec un CD, on peut remplacer un enseignant, je crois que c'est grave. Le CD, j'ai dit, c'est un moyen d'accompagnement. Il ne remplacera jamais l'enseignant. Impossible qu'il remplace l'enseignant. L'enseignant... Vous pensez que c'est un coup de bluff du ministère pour pouvoir... Non, je ne pense pas. Il voulait ajouter un plus, c'est tout. Il voulait en quelque sorte ramener quelque chose de plus pour le psychique de l'enfant, c'est tout. Parce que l'enfant, il est complètement abattu. Encore une fois, l'enseignant, gréviste, il a une part de responsabilité, mais la responsabilité ne lui revient pas à 100%. Ça, c'est sûr, parce que... Mais il y a un problème de conscience aussi. Je vous donne un exemple. Il y a un enseignant qui enseigne dans un lycée. Il a émargé sur la liste des grévistes. Vous m'enlevez la journée, je suis gréviste. Mais il a pris les élèves dans la même institution. Mais je suis gréviste, voilà. J'émarge. C'est un salarié, je suis gréviste. C'est en contradiction avec le règlement de son association syndicale. Enfin, c'est un problème de conscience aussi. C'est un problème de conscience aussi. Monsieur Touassi. نعم. شنو هو الكنكة؟ عندي الدور غزل الجزائر. عندي الدور غزل الجزائر. أغرب غزل الجزائر الشط. ثورة ثمن مسقان
La ministre Akinen, je pense qu'elle est positive. Mais si on met à sa disposition les moyens, si le regard des citoyens algériens, Mkhilan, et du gouvernement algérien change et va dans le sens positif du rétablissement des établissements scolaires, de l'école républicaine, je pense qu'on va se ressaisir. D'ailleurs, le terrorisme, il faut une bonne volonté. Je pense qu'il y a des gens qui sont absents sur le terrain, tels que les parents d'élèves, ils doivent prendre conscience. Il y a qu'à partir de maintenant, ils doivent s'organiser, ils doivent suivre leurs enfants. Je pense que l'enseignant doit prendre plus de conscience. Il doit, lui aussi, c'est un père. Il doit savoir que rien, quels que soient les problèmes, l'enfant est prioritaire. On est obligé. Parce que tu vois, un parent, il rase في الميس. إلا كان رز في الرونا. Voilà. غادي باللي إلا on doit prendre conscience. تمورت كي تمورتنا. الواش ولا كي درينا. C'est l'avenir تمورت. Très bien. Mas Touazi, on a fait un peu un tour d'horizon. المسلايد شوية طافين على تفيدرالية نوين. المسلايد شوية طافين على لا غريف كاين حبوس الخدمة الكناباس. فكيت التموغلينيك فيا خاصك زرير تسيت تموغلينيك هذا ديالين إمي ان بارون ديليف نو بونس qu'à son fils, qu'à l'élève, même les autres moyens, ce n'est pas lui de s'en occuper. Même si tu as دينين دا شو يقول من ادخل من الشيوخ هي وكن خرصوا ما سند حسن ذا شو كان او فانا ربي اقشيش وتحازي ثرا في مسالتي قلانير le ministère أكد ديال الشيوخ. C'est le maillon faible de la société. Il est innocent, il est pour rien, et c'est le meilleur de nous-mêmes. J'aurais souhaité qu'il y ait un débat contradictoire entre le CNAPES, la Fédération des associations de parents d'élèves. Nous n'avons pas pu regrouper un peu tout le monde, donc c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. Quand il نحمل نسليه الثمن ماشي مسليه دي ثمن لا فيدراسيون دي اسوسياسيون دو بارون ديليف ça veut dire que je suis avec l'association des associations de parents d'élèves on a contre l'association des parents d'élèves نكون اللي دلن نسكن ويدغ دي سوالي لونايا نسرم كان كنسفايدين دي سيت هي مي سلام دي مغلينينيك فاني عنان l'association la fédération des associations de parents d'élèves اما كدانا نسلني الكنابيس اما كني نسلني les acteurs politiques ni les acteurs sociaux يخدمن ذي ثمتين نسوى لسن ديال ثيك الزمكه بالك هاث ما ستوازي لنا بعض السقسيين ظن تاكيد فيك نكون كيد فيك غالا ما ساعات كرا ندير فلاس اتما كاميرا مدار التلفزيون يعطيك الصحه بغير ادينير بلي ليدوكاسيون ناسيونال بغير ادينير بلي ليدوكاسيون ناسيونال ذي الحاجة يعني الصحة تمورث النيف تمورث الحرمة تمورث إلا قاس نفك ثموغلينا ماشي ثموغلينا كاين نفك l'enfant il est prioritaire l'enfant est innocent l'enfant c'est le maillon faible de la société l'enfant ne doit pas être mêlé dans toutes les affaires des adultes où est le droit de l'enfant à l'enseignement à l'éducation à la formation. Oui, tous les textes de toutes les nations du monde, des Nations Unies, de l'UNESCO, consacrent le droit de l'enfant. C'est pour ça que nous avons في الكنابست من يخدم شوالك وقاعد شبه الحال اللي نشتاها quel que soit le syndicat quel que soit non c'est légitime aussi c'est légitime aussi mais non c'est plus que ça. Plus que ça, il s'agit des fondements d'une nation. C'est pas n'importe quoi l'éducation nationale. On ne doit pas badiner avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est primordial. Il y a un exemple. Chaque année, c'est la même chose.
تعلمت باللي وضنا دا l'université ويدي يقف l'université. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la grève au sein de l'éducation? Non, il doit y avoir une mise à jour des textes régissant les syndicats de l'éducation. أعطيك un exemple. هذه ذا موظن accidenté à l'hôpital. أتفضل en grève. Ils vont refuser de le soigner. Ils doivent le soigner. Il y a des secteurs où on doit... Névralgiques, des secteurs sensibles. Sensibles, il doit y avoir des limites. Par exemple, on doit limiter la durée de grève au niveau de l'éducation nationale. On doit trouver d'autres formes de revendication, de discussion, de prise en charge des problèmes de l'éducation nationale. Et ça, c'est aussi la responsabilité de l'État, la responsabilité du gouvernement. Parce que on ne doit pas, un éducateur, un formateur, c'est une importance, ce n'est pas n'importe qui doit être enseignant. On ne doit pas laisser n'importe qui être enseignant. C'est pour ça. On ne doit pas laisser n'importe qui être enseignant. Mais quand il est enseignant, on doit le prendre en charge. تنميرتي كمس توازي يمدوك النغ لدوك مس توازي سميس ذكروا نغ ذا سلوين تفيدراليث ان دوكلي وين نيمولن وراش ذاكي ديف جايث ما كيف غادوليس إني غادي نسخمي ماما في لاكراف الكناباس اما فيني عنان اغرباز سود ماما ثوكا سلام سعدا ندلو قاتل هان ككوني دفع الدور في تسدون كسير ميرني جيرنا على الخير التنبيه